ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. ఫ్యాటీ లివర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మన దేశంలోనే 40% మంది ప్రజలలో ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉంది. అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకళ్ళకుంది. సో ఇంత వేగంగా ఎందుకు ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుంది? జనరల్‌గా చాలామందికి ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యాట్ తీసుకుంటేనే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుందనే సాధారణ మిత్ ఉంది యాక్చువల్‌గా. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్ విచ్ కాజెస్ ద ఫ్యాటీ లివర్ యాక్చువల్లీ. సో, because of the urbanization and lifestyle modification, because of the food which we are eating actually. So majority of it is carbohydrate diet and uh, fructose containing foods and carbonated drinks and snacks, which all these eating habits and lifestyle modification, sedentary lifestyle, all these are the reasons for increasing the fatty liver, incidence of fatty liver worldwide. Generally, fatty liver, it is usually it is a silent killer actually. So generally, uh, uh, as on today, at least one third of the adult population is affected by fatty liver. Right. So because it is reversible if we act in early stage. So early stage means non-alcoholic fatty liver disease, which was the previous terminology. Now it is metabolically dysfunction associated steatotic liver disease. We call MASLD actually. So if you detect in early stage, actually it is reversible by dietary modifications and regular exercise and weight loss. So that's why otherwise if you neglect the fatty liver, then it may become into cirrhosis and liver cancer. So the 2011 the June June 2011. 2011, every second Thursday of the June we consider it as a fatty liver, global fatty liver day. So the core focus on this year 2026 is mainly dietary adjustments actually. So focus on fresh fruits, vegetables, whole grains, and lean protein. So avoiding carbonated drinks and processed foods and sugary fruits. So this is a dietary modification we have to follow, and increase in physical activity. At least 30 minutes of daily physical activity, that is moderate exercise, 150 minutes per week. So which can reduce the fatty liver. This is the concept of this year concept, and decrease the alcohol consumption and also weight management. At least if you can reduce your weight to the 3 to 7% or 3 to 10% weight, we can reduce the fatty liver. రైట్ సార్. అయితే సార్ ఇప్పుడు అంటే డయాబెటీస్ కానీ అండ్ ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం కానీ సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫ్యాటీ లివర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా! సో ఎందుకు రీజన్ ఏంటి? Generally, diabetic is a metabolic disease. Diabetes is generally sugar, increase in sugar causes a diabetes inside the body. So common myth in the patients is fatty liver means fat deposition. So definitely it is fat deposition only, but it is caused by increased carbohydrate intake actually, especially fructose. ఓకే. So if you take more fructose or more glucose carbohydrate diet, it will convert into fat and it is stored in the liver actually. That is the main problem. So because generally insulin is a hormone which decreases our sugar actually. So insulin goes into the fat cells and that divides into fatty acids actually, that will be used actually. So if you increase more fat inside the body, then develop insulin resistance. So that is why diabetes is more related. అయితే సార్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఫ్యాటీ లివర్ మనం చూస్తున్నాం కదా! సో ఫ్యాటీ లివర్ పిల్లల్లో రావడం అంటే కొంచెం ఆందోళన కలిగించే విషయమే కదా! సో జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఫ్యాటీ లివర్ చూస్తున్నాం జనరల్గా, ఎందుకంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ డైటరీ హ్యాబిట్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ రేపు చిప్స్ తినడం కానీ, లేదంటే కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగడం కానీ, జ్యూసెస్ తాగడం కానీ, సో మోర్ ఆఫ్ షుగరీ కంటెంట్ అంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగడం కానీ, లేదంటే ఐస్ క్రీమ్స్, ఆల్ దీస్ కంటైన్ స్వీట్ షుగర్స్ ఉంటాయి అందులో. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ దీస్ ఫుడ్స్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ద ఫ్యాటీ లివర్. కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, ఆ కోలాస్ అవన్నీ తాగడం వల్ల పిల్లల్లో కూడా ఇలాంటి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. సో అంతేకానీ అంటే మద్యం తాగే వాళ్ళకే వస్తుంటాయి అనేసి మనం ఒకసారి అనుకుంటాం కదా!
ఓన్లీ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకే ఇలా ఫ్యాటీ లివర్ అనే సమస్య ఉంటుంది అంటారు. మరి మీరేమంటారు? అంటే ఫ్యాటీ లివర్ అంటే దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ యాక్చువల్లీ. సో ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటే మనం ఇంకొక టెర్మినాలజీలో అంటే రీసెంట్ టెర్మినాలజీలో మాట్లాడుకుంటే స్టియటోటిక్ లివర్ డిసీజ్ అంటాం, ఎస్ఎల్డి. ప్రీవియస్లీ ఎఫ్ఎల్డి, ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్. నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టియటోటిక్ లివర్ డిసీజ్. సో దీస్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అందులో. సో 3 టైప్స్ ఏంటంటే నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, దట్ ఈస్ ప్రీవియస్గా అనుకునే టెర్మినాలజీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెటబాలికల్లీ డిస్ఫంక్షన్ అసోసియేటెడ్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, ఎంఏఎస్ఎల్డి అంటాం యాక్చువల్గా. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే నాష్ అంటాం. ప్రీవియస్గా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్, నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టేటో హెపటైటిస్ అంటాం. ఇప్పుడు దాన్ని మెటబాలికల్లీ డిసోసియేటెడ్ స్టేటో హెపటైటిస్ మ్యాష్ అంటున్నాం యాక్చువల్గా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్. సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ టైప్. సో అదర్ దాన్ ఆల్కహాల్ దేర్ ఆర్ టైప్స్ విచ్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ ఫ్యాటీ లివర్. రైట్. సో ఓన్లీ అంటే ఫ్యాటీ లివర్ లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే. ఓన్లీ ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళకే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది అనేది అదొక మిత్. ఓకే. సో అది కాకుండా లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కూడా ఇలాంటి డిసీజెస్ రావచ్చు. సో మరి ఎందుకు ఫ్యాటీ లివర్ ని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు? జనరల్గా ఫ్యాటీ లివర్ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే మనకి ఫ్యాటీ లివర్ ఉందని మనకి తెలియకుండా జనరల్గా అట్లీస్ట్ 30 to 40% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్సిడెంటల్గా డిటెక్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు వేరే ప్రాబ్లం కోసం ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకుంటే అందులో ఫ్యాటీ లివర్ అని తేలుతుంది. సో సైలెంట్గా మనకి ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నదనే విషయం మనకు కూడా తెలియదు. సో అలా డిటెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సైలెంట్గా. అంటే ఎందుకంటే జనరల్గా లివర్కి రీజనరేట్ కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో మన బాడీలో ఒక 20-25% లివర్ ఉన్నా కూడా మనకు సరిపోతుంది జనరల్గా. సో 20-25 అంటే 75 to 80% లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యేంత వరకు మనలో లక్షణాలు చూపించదు. అంటే సిగ్నిఫికెంట్గా తెలిసే లక్షణాలు. మామూలుగా ఎర్లీ ఫ్యాటీ లివర్లో కొన్ని లక్షణాలు కనపడతాయి కానీ అవి మనం అవి ఇగ్నోర్ చేస్తాం జనరల్గా. అంటే సీరియస్గా కనపడే లక్షణాలు కనపడే వరకు చాలా లేట్ అవుతుంది. సో అందుకని దీన్ని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటాం. ఒకవేళ సరే మీరు చెప్పినట్లు ప్రారంభ దశలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కదా, అవి ఏమై ఉండొచ్చు? జనరల్గా అంటే కొన్ని ప్రారంభ దశలో అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫెటీగ్ అంటాం. అంటే ఊరికే అల్సట్ వస్తుంది బాడీలో, ఊరికే నీరసం అయిపోతాం మనం. సో బాడీ అంతా స్తబ్దుగా ఉండడం అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ పై పొట్ట భాగంలో కొద్దిగా హెవీనెస్ కానీ కొద్దిగా బరువుగా ఉండడం కానీ ఉంటుంది. ఇవి ఎర్లీ స్టేజెస్లో కనిపించే లక్షణాలు. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.